जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है जनाब सब दोस्तों का। उम्मीद करना तुसी सारे बिल्कुल ठीक होवोगे और मैं भी अल्लाह दे फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और अज एक और नवा वीडियो लैके जनाब तुहाडी खिदमत च हाज़र होया। और आज का वीडियो जनाब मेरी बहुत ही अहम तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉमेंट्स आते सी और लोगों के सवाल से कि वर्क परमिट ते तुसी बनाओ वर्क परमिट ते। और मैं चाहता हाँ हमेशा कि मैं सबूत दे नाल वीडियो बनावा। और मैं तुहानू अगे भी कहा कि अगर मैं लाइक व्यू चाहता हुआ ना तो मैं अपने कोलों ही किधरे बह के कला बना के ते आखा चलो जी। तो मैं चाहना हमेशा सबूत दे नाल पेश करा। तो आज साढ़े जनाब बहुत ही अच्छे दोस्त साढ़े नाल मौजूद ने, तो सब तो पहला इन्हां नाल तारफ़ करने आ तो फिर अगू तुहाडे नाल डिटेल च गल करने आ। जी भाईजान सब तो पहला तारफ़ कराओ अपना। जी मेरा नाम मोहम्मद अदील संधू है। अच्छा, मैं गुजरात का रिहायशी हाँ, गुजरात का रहने वाला। अच्छा माशाल्लाह, साढ़े तो गुआढ़ी होए ना हाँ जी, गुजरात ते बिल्कुल। गुजराले बिल्कुल कोई फर्क नहीं। हाँ जी। अच्छा तुहाडा किस तरह इतफाक होया स्वीडन आवन दा? जी स्वीडन आने का इतफाक किस तरह होया कि मेरे इतने रिलेटिव्स ने, कज़न ने, मेरी पुप्पो ने, मेरी अच्छा, सिस्टर है अच्छा। इतने माशाअल्लाह। 20 साल तो। ठीक ते है, मुल्क के बारे सुनिया सी कि बच्चों के वास्ते बहुत ही अच्छा कंट्री है। बिल्कुल तो मैं उन्होंने कहा कि भाई तुसी मेरे वास्ते वीज़ा अप्लाई कराओ। जी हाँ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। बिल्कुल ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 11 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। अच्छा 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा थोड़ी जी डिटेल गल करने आ मसलन जिस वेले चलो इन्हां दे इत्थे रिश्तेदार सी उन्हां दे जरिए मैं अगे भी तुहानू कहा ना ये स्वीडन ये नहीं दुबई सऊदी अरब वाला साहब कि गामा लवो तो भेज दवो ये वो इस तरह नहीं। अगर इत्थे किसी बंदे का भी कारोबार है कंपनी है किसी दी वो वर्क परमिट दवे तो तुसी लीगल तरीके नाल इत्थे आ सकदे हो। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀ। ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਪੇ ਕਰੇਗੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲੇ, ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਵੇਖੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕੱਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। हाँ जी अच्छा। और मैं तुहानू मज़े की गल दसना और तुहाडे नाल एक होर शेयर करांगे एक के काम करते हैं और साढ़े पाकिस्तानी भाइयों की जिहड़े खास कर नवें आउंदे ने ना उन्हां दी हैल्प भी होवेगी इंशाल्लाह। वो भी जनाब मेरी पहला वर्क परमिट की गल कर लीए वो भी तुहाडे नाल शेयर करने हैं। अच्छा 11 महीने लगे ने तुहानू, तो फिर किस तरह पता लगा तुहाडा केस निकलिया पाकिस्तान च? किस तरह अंबैसी गए तुसी? फोटो फिंगर भी ज़ाहिर देने जी हैं बिल्कुल। क्योंकि इत्थे फोटो फिंगर तो सानू तो पता है तो एमिग्रेशन च होंदे ने, पाकिस्तान अंबैसी तो की तरीकाकार सी? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। वाह जी वाह। ਇਹ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ, ਮਗਰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਚਾਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी। और इत्थे तुहाडे गल टोकांगा मैं दोस्तों, तुहाडे अक्सर सवाल होंदे ने कि असी जनाब फैमिली दे वीज़े अप्लाई कीते ने और असी अपना केस अप्लाई कीता है, कदों निकलेगा कदों आवेगा? और यह केस अफीसर ते डिपेंड जी। बिल्कुल। इन्हां दे भाई दा 1 महीने च निकलिया, इन्हां दा 11 महीने लगे ने। इह सबूत नाल तुहानू सामने इस वास्ते पेश कर रहे हैं। इन्हां चीज़ां दा बहुत ख्याल रखा करो। टाइम डिसीजन डेट कोई नहीं है। अगर केस तुसी जमा कराना है ना, तुसी कहो जी मैनू 2 महीने बाद चाहिए ने, बिल्कुल वो केस अफीसर ने फैसला करना है। अच्छा जी पाकिस्तान तो की तुहाडा उन्होंने इथों पहला ओके होया फिर जी पाकिस्तान? बिल्कुल।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ 1-2 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਮਸਲਨ ਉਹ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਆਪਣਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇ ਸਲਿਪ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਮਬੈਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾ ਕੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਰੂਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਆਉਣਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਬਬ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 11 ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ PR ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਚੱਲਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਚਲਿਏ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਜਨਾਬ ਚੱਲਨੇ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦੀਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੋਰਬੈਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨੋਰਸ਼ਬੁਰੀ ਔਰ ਆਲਬੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋ ਜਨਾਬ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵੋਰਬੈਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਥੱਲੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਨੇ ਆ
ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਆਦਿਲ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਠੀਕ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਹਮਜ਼ਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਐਪਲ ਦਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, बैक कवर, चार्जर, सब कुछ ने, हैंड फ्री, हर चीज़ मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल रीजनेबल प्राइस, होलसेल रेट पे। ठीक है। बहुत घट ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸਾਂ। सही ਕਿਸੇ है। ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ठीक है। ਤੇ लैपटॉप वगैरह हर चीज़ कोई वो भी मिल जाए, ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੈਪਟਾਪ। और है साढ़े जनाब कोई दोस्त आए भी नहीं आते, कोई खरीदो फरोख्त। हाँ जी, सलाम अलैकुम जी वालेकुम सलाम। की हाल है जी? ठीक है। कितने हो जनाब? पाकिस्तान। जी मैं गुजरात दादोवाल दा। अच्छा, की ना जनाब अपना? इरफान डार नाम है मेरा। इरफान डार। और जनाब स्वीडन कैसा लगे? बेहतरीन जबरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मुल्क है जी। शुरू च होंदा है मसला, पर बाद ही बंदा सेट हाँ हो जी, जाता मन है अपना। तकरीबन 7-8 महीने हो गए ने थे। अच्छा अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, क्यों और इतने जनाब इन्होंने को तकरीबन टोटली हर चीज़ है। और ये देख रहे हो तुहाडे सामने गाहक वगैरह और भी आए ने, ऊपर लगे ने अंदर भी, ते दूसरा कंबल वगैरह भी इन्होंने को अच्छे ने, और वो भी तुहानू विखाने पर स्टोरेज पे ने। ते लो भाई अदील, इंशाल्लाह जनाब मेरी चलने कंबलों लो भी विखाने। तो ये जनाब वॉरबेरी सेंटरम दे विच बिल्कुल थले वो सामने सीढ़ियाँ ने, और इन्हों की दुकान का मैं फिर तुहानू दस देना एक बारी। बाहर मेन स्टॉक होम मोबाइल हाउस, और सामने तुहानू बोर्ड नज़र आ रहा। और मेरे ख्याल सब तो वड्डी जिहड़ी दुकान है ना, वो इन्हां दी है सेंटरम विच, इत्थे वॉरबेरी सेंटरम दे विच। ते चलने जनाब उधर कंबलां। ठीक है फिर, सही है। लो जी, आ गए हैं कंबलों के कोले। अच्छा भाई अदील, एक ही इको जे ने या फर्को फर्की ने? जी नहीं है, मुख्तलिफ क्वालिटियां ने। अच्छा तीन अच्छा, किस्म की क्वालिटी है। ठीक है। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਬਲ ਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਡਬਲ ਪਲਾਈ ਹੈ। अच्छा है जेड़ा है। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਨੇ, अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ जी जी, फर्को फर्की ने। ਸਿਰਫ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਹੈਵੀ ਨੇ ਥੋੜੇ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਲਾਈਟ ਨੇ। ठीक है। ਹੈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇ। अच्छा, अपने पाकिस्तानी भाई वास्ते कोई खसूसी रायत होवे दी कि? ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਸੂਸੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ। काफ़ी जनाब मेरी वजनी ने, और तुम वेख रहे हो इन्हों के कलर वगैरह बहुत खूबसूरत ने। और है ये पैकिंग ने, और इस वास्ते असी खोले नहीं हैं। मैं क्या चलो है वेख रहे हैं, और जेड़ा तुहाडे कलर पसंद है वो बिल्कुल तुसी जनाब खरीद सकते हो। हाँ जी दोस्तों, जनाब सारी तुहाडे नाल डिटेल शेयर की है। वर्क परमिट ते किस तरह बंदा आ सकता है, तुहाडा इत्थे मस्ट कोई ना कोई होवे, तुहाडा दोस्त, तुहाडा फैमिली मैंबर या कोई जिहड़ा तुहानू वर्क परमिट इत्थों कढा के दे सकता है। वरना तुसीं आखो ना उंज पाकिस्तान बह के तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं हमेशा गल्लां सीधियां ते साफ करना। और दूसरे नंबर ते तुहाडे नाल शेयर कीते ने, उन्हां कोल कंबल ने, उन्हां कोल मोबाइल, लैपटॉप, और वो भी बिल्कुल जायज़ रेट ते होवणगे तुहाडे नाल। ये नहीं किसी बंदे नाल कोई धोखा फराड, और ना ही वो इस तरह के बंदे ने। क्योंकि मैं हमेशा उस बंदे की वीडियो बनाना जिहड़ा मैनू अच्छा लगता है। और माशाल्लाह बड़े अच्छे सी, और काफ़ी दोस्तों की जनाब मेरी फरमाइश ते मैं ये वीडियो बनाया कि वर्क परमिट ते बनाओ। अक्सर जनाब मेरी यही सवाल होंदा है। तो लो जनाब, दुआवां याद रखियो, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द नवा वीडियो लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र रहांगे। तो मैनू दो इजाज़त हुण, ते ओके जनाब, रब सोने दे वाले, अल्लाह हाफिज़।